میں بادشاہ ہوں بلقان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز اور قافقار کا۔ میں خلیفۃ الاسلام عبدالحمید خان ہوں۔ یہاں تک کہ خلیفہ فرانسیسی سفیر کے قریب پہنچ گئے اور فاصلہ نہایت کم ہو گیا۔ فرانسیسی سفیر کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ فرانس میں ہونے والی گستاخیوں پر ہم نے سوچا آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ لائیں تاکہ آپ سب کو فرانسیسیوں کی اصل اوقات معلوم ہو جائے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی اوقات کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ ناظرین، فرانس وہ ملک ہے جہاں 60% بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اس بات کا ریفرنس نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بہرحال ویورز، اس ویڈیو کو خاص طور پر مکمل دیکھیے گا۔ میں بادشاہ ہوں بلقان کا وہ الفاظ تھے بہادر عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے۔ ناظرین کرام، خلیفہ عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے ان خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں جو عالم اسلام میں اپنے کردار اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اپنا مقام رکھتے تھے۔ آپ وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی مملکت پر حکمران رہے۔ خلافت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ سے ملتی تھیں اور سیاسی کشمکش اور جنگی معرکوں کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی ایک دن اپنے مشیروں اور وزراء کے درمیان موجود تھے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار نے آپ کو آ کر ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نہایت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حکومتی عہدیدار کے ہاتھوں میں فرانسیسی اخبار موجود تھا جس میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا کہ فرانس کے ایک تھیٹر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ڈرامہ پیش کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ غصے سے لال ہو گئے اور آپ نے بہت زیادہ اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ اخبار کے تراشے سے خلیفہ عبدالحمید ثانی کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے ایک ڈرامہ تحریر کیا ہے جسے تھیٹر میں پیش کیا جائے گا۔ اس ڈرامے میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے اور وہ کردار تھیٹر میں ایک شخص ادا کرے گا، نعوذ باللہ۔ خلیفہ نے حکومتی عہدیدار سے فرانسیسی اخبار لے کر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ نہایت جلال اور غصے کی حالت میں سلطان کا جسم کانپ رہا تھا۔ جب آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آپ وہاں موجود حکومتی عہدیداروں کو مخاطب کر کے اخبار میں شائع اشتہار سے متعلق بتا رہے تھے۔ فرانس کے اس اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا ہے کہ ایک شخص نے ایک ڈرامہ لکھا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ آج رات پیرس کے تھیٹر میں چلے گا۔ اس ڈرامے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ وہ فخر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول کی گستاخی کریں تو میں جیتے جی مر جاؤں۔ میں تلوار اٹھاؤں گا یہاں تک کہ اپنی جان ان پر فدا کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ میں انہیں برباد کر دوں گا، یہ برباد ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، یہ آگ اور تباہی اور ذلیل دشمن کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے۔ ہم جنگ کریں گے، ہم ان کی طرح بے غیرت نہیں ہو سکتے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم ان سے جنگ کریں گے، ہر حال میں جنگ کریں گے۔ خلیفہ نہایت جلال میں بآواز بلند گستاخان رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد خلیفہ دربار میں روایتی لباس فاخرانہ جو شاید فرانسیسی سفیر پر ہیبت ڈالنے کے لیے زیب تن کیا تھا، نہایت جلال اور بے چینی کی حالت میں بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے اور فرانسیسی سفیر ان کے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی حالت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بلا وجہ طلب نہیں کیا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا کہ جبکہ جسم پر لرزہ طاری تھا اور ٹانگیں سلطان کے روب سے کانپ رہی تھیں۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو مخاطب کیا، سفیر صاحب، ہم مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے کہ میں بھی حضور پر اپنی جان قربان کر دوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ خلیفہ کہتے جا رہے تھے، میں بادشاہ ہوں بلقان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز کا اور قافقار کا۔ میں خلیفہ
खलीफातुल इस्लाम अब्दुल हमीद खान, यहाँ तक कि खलीफा फ्रांसीसी सफीर के करीब पहुंच गए और फासला निहायत कम हो गया। फ्रांसीसी सफीर के जिस्म पर लर्जा तारी था। वो खलीफा के जलाल के सामने बहुत मुश्किल से खड़ा था। खलीफा ने फ्रांसीसी सफीर की आंखों में आंखें डालकर निहायत गरजदार लहजे में उसे कहा कि अगर तुमने इस ड्रामे को ना रोका तो मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा। ये कहकर खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने ड्रामे के इश्तिहार वाला अखबार फ्रांसीसी सफीर की तरफ उछाल दिया और निहायत तेजी से दरबार से बाहर निकल गए। फ्रांसीसी सफीर इस अखबार को उठाए फौरी तौर पर डगमगाता हुआ दरबार से खलीफा के जाने के बाद दीवारों और फर्नीचर का सहारा लेते हुए बाहर निकला और सीधा सिफारत खाने पहुंचा और एक निहायत बर्क रफ्तार पैगाम फ्रांसीसी हुकूमत को भेज दिया कि अगर यूरोप को अपनी आंखों से जलता हुआ नहीं देखना चाहते और फ्रांस के फसीलों पर इस्लामी परचम नहीं देखना चाहते तो फौरी तौर पर गुस्ताखाना ड्रामे को रोको। उस्मानी लश्कर हुक्म के मुंतजिर खड़े हैं। उनके जहाज बंदरगाह पर सिर्फ अहकामात के मुंतजिर हैं और प्यादा फौज और तोप खाना छावनियों से निकल चुका है। खलीफा अब्दुल हमीद सानी फ्रांसीसी सफीर को दरबार में तलब करने और जंग का ऐलान करने के बाद चुप नहीं रहे। उन्होंने फौरी तौर पर अपने मुशीर खुसूसी को अपने दफ्तर में तलब कर लिया और उसे फौरी तौर पर पूरी खिलाफत में एक सर्कुलर जारी करने का हुक्म दिया। ये सर्कुलर खलीफा ने खुद अपनी ज़बानी लिखवाया, जो कुछ ऐसे था। फ्रांसीसियों को इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई हद से तजावुज कर चुकी है। हम फिर भी पासे अदब रखे हुए हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हम खिलाफत का परचम बुलंद करने जा रहे हैं और फ्रांसीसियों से एक हतमी जंग करने जा रहे हैं। ये हुक्म है खलीफते वजहुल अर्ज जलालतुल मुल्क अब्दुल हमीद खान का। अब हम उनसे उनकी जुबान में बात करेंगे। मुशीर खुसूसी खलीफा अब्दुल हमीद के लहजे में तलवार की काट साफ महसूस कर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। खलीफा अब्दुल हमीद की फ्रांसीसी सफीर के दरबार में तलबी और जंगी हुक्मनामे के साथ फौजों को तैयार रहने के अहकामात ने ही इस्लाम दुश्मन पर खौफ तारी कर दिया। पूरी दुनिया मुंतजिर थी कि अब क्या होगा। यूरोप कांप उठा। फ्रांस ने घुटने टेक दिए। खलीफा अपने खास कमरे में मौजूद थे जहां वो उमूर ममलुकत से मुतालिक मशवरे और फैसले सदर करते थे। अचानक एक हुकूमती ओहदेदार हांफता हुआ कमरे में बगैर इजाजत दाखिल हो गया और गोया हुआ, जनाब एक खुशखबरी आई है। खलीफा, वो क्या? हुजूर, फ्रांसीसियों ने इस ड्रामे को ही नहीं रोका बल्कि इस थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया है जिसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इरादा किया था। खलीफा अब्दुल हमीद हुकूमती ओहदेदार की बात करने के दौरान ही नमनाक हो चुके थे। आपकी जुबान से फरत जज्बात से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही निकल सका। हुकूमती ओहदेदार ने खलीफा को बताया कि पूरे आलम इस्लाम से उनके लिए शुक्रिया के पैगामात आ रहे हैं। इंग्लिस्तान, लिवरपूल की एक इस्लामी तंजीम ने इस ड्रामे के रोके जाने की खबर दी है। गैर मुस्लिम भी सड़कों पर निकल आए हैं कि हम मुसलमानों के रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आपके लिए सेहत और आफियत की दुआएं कर रहे हैं। मिस्र और अलजायर में लोग खुशी के मारे सड़कों पर निकल आए हैं। मेरे सरदार, अल्लाह आपसे राजी हो। ये कहकर हुकूमती ओहदेदार खामोश और मुअद्दब हो गया। खलीफा अब्दुल हमीद की गर्दन अल्लाह के हुजूर एहसास तशक्कुर से झुक चुकी थी। आंखों से आंसू जारी थे। कुछ देर बाद सुल्तान हिम्मत इकट्ठी की और गर्दन ऊपर उठाई और उस हुकूमती ओहदेदार से मुखातिब हुए। अय पाशा, मुझे ये इज्जत सिर्फ इसलिए मिली है कि मैं इस दीन का अदना सा खादिम हूँ। मुझे किसी बड़े लकब की जरूरत नहीं। ये कहकर सुल्तान ने हाथ पीछे को बांध लिए और महल के दौरे पर निकल पड़े। ये वो वक्त था जब खिलाफत उस्मानिया की हैबत और जलालत से यूरोप और कुफार के मराकिज हिल जाया करते थे। आज उम्मत मुस्लिमा की हालत हो चुकी है कि वो दुश्मनाने इस्लाम को क्या जवाब दे, उसकी तो अपनी टांगें लड़खड़ा चुकी हैं। फिरकावारियत के नाम पर एक दूसरे से दस्तो गरीबा वो वक्त याद करें जब किसी मसलक किसी फरके को जहन में लाए बगैर आलम इस्लाम की शानदार फतह पर इस्लामी ममालिक में मुसलमान नए कपड़े पहनकर हाथों में हाथ डाले दुरूद शरीफ पढ़ते जश्न मना रहे थे। खवातीन और बच्चे घरों में चिरागा करने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये वक्त वापस आ सकता है। इसके लिए सिर्फ एक अल्लाह, एक कलमा और एक रसूल की मोहब्बत चाहिए। क्या हम ये कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।